असलामुअलैकुम सज्जनों बेलियो तो मित्रों ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਬਲੂ ਵਲੌਗ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ दोस्ती अच्छी नहीं साहब। ये ना किसी के कच्चे मकान देखती है ना किसी का पक्का मकान देखती है। तो जब बरसती है ना तो फिर बरसती रहती है तो फिर आपको पता है क्या होता है। अच्छा जी, जड़ा 2 दिन हो गए बड़ियां शदीद बारिशां पै रही। पिछे बारिश का एक मैं व्लॉग अपलोड किया सी अपने विलेज का, उदों का समझो कि ना होने के बराबर बारिश सी। लेकिन जी हुई भी सी पिछले 6 महीनों तो बारिश ही नहीं सी हुई तो जनाब जड़ा ना जमीन पी पू गई पानी। तो हूँ जी कल बारिश हुई, कल मेरा व्लॉग देख लियो तो ऐसे स्टार्ट के भी तुसी थोड़ा जिहा क्लिप देखा होना वा। तो बड़ी शदीद बारिश तो हूँ जमीनां भी हूँ तर होईयां ने, पानी उत्ते आ गए ने। तो इस वास्ते जड़ा ना नुकसान जड़ा ना वो बड़ा होंदा पिया हैगा। यकीन करो, चाहे वो कोई जिमीदार हैगा, वो कोई फार्मर हैगा, वो कोई मिल फैक्ट्री वाला हैगा, वो साडे डेली रूटीन दे काम नहीं या कोई भी वजूहात हैगी आ। तो बड़ा जड़ा जानी नुकसान भी होंदा पिया ते माली नुकसान भी जड़ा ना होंदा पिया हैगा शदीद बारिशां दे नाल ना। ते अल्लाह ताला सब दे उत्ते अपना रहमो करम करे। तो इसलिए मैं स्टार्ट किया कि इन बारिशों से ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं साहब। इस वजह तो क्या हैगा कि जड़ियाँ ज़्यादा बारिशां ने वो साढ़े वास्ते नुकसानदेह हो गए, चाहे वो जानी नुकसान होवे या माली होवे। दोनों ही नुकसान जड़े आ जिवें अजकल दे हालात ने, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो बारिश की वजह तो अगर कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें पूरा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जनाब इस टाइम मैं अपने पिंड दे मौजूद हैगा, कोई ट्यूबल शोल नहीं चलता पिया, बारिशां शदीद होईयां पिया हैगियां। देखो अज फिर सुबह दे फिर कालियां घटावां जड़ियां ना छाइयां पईयां ने, काले जड़े ना बदल एक दफ़ा फिर आने स्टार्ट हो गए आ। पूरे पाकिस्तान दे विच इस टाइम बारिशां ही बारिशां ने। बारिश का पानी खलोता है जनाब। यह ज़मीनां बनियां होईयां जड़ियां किसी ने जड़ी फसल काश्त की हुई है तो उत्थे भी जड़ा वो देख लो। यह 2 दिन पहले असी पट्ठे बीजे सीगे ते बारिशां होईयां ते जनाब वो भी चली गई। लेकिन यह है कि एक पासे नुकसान हो गया, दूसरे पासे जड़ी साड़ी मुंजी की फसल है यह वेख सकते हो। यह माशाअल्लाह जड़ी सब इनू हाले 1 हफ्ता होया लाए नू ते बारिशां की वजह तो यह वेख लो कि माशाअल्लाह जड़ा ना ज़बरदस्त हो गया काम। लेकिन अल्लाह ताला दे काम ने सानू सारियां चीज़ां जड़ियां ने ना निभानियां पैंदियां हैगियां ने। ते मुंजी दी फसल तो इलावा ते गन्ने दी फसल तो इलावा बाकी सब्जियां हो गईयां, साडे जानवर हो गए, बाकी जड़ियां चीज़ां ने सारियां मुतासर हो रही। तो इहदे नाल जड़े दिहाड़ीदार बंदे होंदे ने, जड़े मिस्त्रियां नाल काम करदे ने, जेड़ा तगारी चकदे ने बेचारे, या जड़े बाकी शरबत दियां रेहड़ियां, कुल्फियां दियां रेहड़ियां, बर्फ़ के कारखाने वाले या मिलां फैक्ट्रियां काम करने वाले। तो जदों ये बारिशां मसलसल रहनियां तो बड़े नुकसान होंदे ने। उहदे इलावा अगर ज़्यादा बारिशां आ जान तो फिर सैलाब आ जाता है। जिवें कि साडा कच्चे दा इलाका है जिथे अगले दिन जालम दहशतगर्दां ने साढ़े 12 पुलिस के नौजवान मारे। तो उस इलाके के शदीद किस्म का सैलाब आता है जिथे लोग जड़े ने बड़े मुतासर होंदे ने। जो लोग मुतासर होंदे ने तो साड़ी हुकूमत का बहुत ज़्यादा बहुत वड्डा ज़ेरे मुबादला जड़ा पैसे के लिहाज ना उत्थे इन्वेस्टमेंट होंदी है। पुलिस भी उत्थे, रेस्क्यू भी उत्थे, फौज भी उत्थे, फिर पता नहीं किहड़े किहड़े इदारे उत्थे जांदे ने ते साड़ा करोड़ां अरबां रुपये फ्लड की सूरत जड़ा ना लग जाता हैगा। तो इसलिए दुआ करो कि रहमत की बारिश होवे। तो दूसरा एक मैं अज होर लाजमी गल करांगा अपने पिंड दे विच मौजूद रहंदे होए। मैं भी एक पंजाबी हैगा। साढ़े पंजाब दे विच बहुत सारे बलोची, सिंधी, पठान, हर किस्म के लोग जड़े ने इत्थे आके जड़ा ना माशाअल्लाह अपना रोज़गार खोला है। पठाना की बहुत ज़्यादा तादाद हैगी कराची विच, इस्लामाबाद विच, पिंडी विच, हर छोटे मोटे शहर च बहुत ज़्यादा जड़े ना पठान भाई, बलोची भाई, सिंधी भाई जड़ा वो काम करते हैं। तो पाकिस्तान है तो इत्थे जिन्ने भी सूबे ने, चाहे वो सूबा सिंध होवे, बलोचिस्तान होवे, ते भावें वो पंजाब होवे, ते
ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਵੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਾਕੀ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਚਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪਰਚਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਲੋਚੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਬਲੋਚੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਸ ਪੱਕੇ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਪਾਕ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਰੇਂਜਰ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਸਰ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਤ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ, ਦੇਖੋ ਫਿਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ,
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਹਾਬੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੇਵਬੰਦ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नी ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤਕਬੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀ ਲਿਖ ਦਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲੋ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੂਨਾਰੇਜ਼ੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਨਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।